नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हाँ नवे बुलेटिन ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। स्वाति मालीवाल वाले केस से हुण नवा ट्विस्ट आया है। अतिशी मारलीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि स्वाति मालीवाल ਨੂੰ बीजेपी वालिਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ताकि ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ स्वाति मालीवाल ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। अतिशी मारलीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद स्वाति मालीवाल ने भी उसका जवाब दिंदिया कहा है कि राजनीतिक हिटमैन नूं अपने आप नूं बचाउण दीआं सारियां कोशिशां शुरू कर दित्तियां हन। मेरे बारे एक छोटी जी बिना कंटैक्सट तो वीडियो चला के मेरे खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है तो खुद नूं बचाउण की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट तो चोण लड़े राहुल गांधी अज अपनी उस सीट पर मौजूद सी ते उत्थे उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जिन्ना लोगों तो खोया हैगा असी उस तो ज़्यादा लोगों नूं वापस करांगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि असी रायबरेली और अमेठी नूं दोबारा रोज़गार का केंद्र बनावांगे। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दे विच ही सी ते उन्होंने उत्थे बोलदे कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लई सिर्फ परिवारवाद ही मायने रखता हैगा। जदों आज़ादी दौरान मुल्क नूं तोड़न दीआं गल्लां चलदियां सीगीआं ते लोग कहिंदे सी कि मुल्क थोड़ी ना टुटदा हुंदा है, पर कांग्रेस वालियां ने अपने स्वार्थ वास्ते मुल्क दे भी दो टोटे करते सी। लालू प्रसाद यादव दी पार्टी आरजेडी दे वड्डे आगू मनोज झा ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं कहा है कि संविधान नूं खत्म करन दे कई किस्म दे तरीके हन। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट दे विच गैर हिंदू ओबीसी समुदायां नूं भी रिजर्वेशन देने की गल कही है। जे वो जिहड़ी रिपोर्ट है वो ना मोदी ने पढ़ी है ना अमित शाह ने पढ़ी है तो ये इन्हां ने बिना पढ़े ही हिंदू मुसलमान करने की ठान रखी है। अज ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, पर उन्होंने पश्चिम बंगाल दे विच सीपीएम और कांग्रेस नाल कोई सीट शेयरिंग नहीं की है। उन्होंने उल्ट सीपीएम और कांग्रेस कट्ठे होकर अलायंस दे विच लड़ रहे हैं। उत्थे ट्रायंगुलर फाइट दसी जा रही है। सब तो पहले नंबर ते उत्थे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, दूजे नंबर ते बीजेपी ते तीजे नंबर ते कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन दसिया जा रहा है। ये सीगियां अज दियां मुख्य खबरां। हुण करते आपां इन्हां खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करते हैं सब तो पहली खबर तो जिहड़े कि आम आदमी पार्टी दी स्वाति मालीवाल वाले बारे है। आपां नूं सारिआं नूं पता है कि स्वाति मालीवाल नूं लैके खासा रौला पै रहा है। वो कुछ दिन पहलां अरविंद केजरीवाल दे घरे गए सीगे, पर उत्थे उन्हां दी लड़ाई अरविंद केजरीवाल दे पीए नाल हो जाती है। उस तो बाद एक पूरा ड्रामा क्रिएट हुंदा है। उत्थे वो 112 नंबर ते डायल करते हैगे आ, पर दिल्ली पुलिस अंदर नहीं जाती। उस तो बाद वो कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दर्ज करांदे, पर ट्विटर ते मीडिया दे विच ये खबर लीक हो चुकी सीगी ते उन्होंने खुद भी कई सारे टीवी चैनलों में एक खबर लीक की सी। उस तो बाद ये वूमन सेफ्टी का इशू बनता हैगा कि दिल्ली के सीएम के घरे भी वूमन सेफ नहीं है तो फिर वो कित्थे सेफ हैगी आ। ते लगातार मुद्दा बनने तो बाद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सीगा कि असीं इस मामले नूं देख रहे हैं, देखांगे कि इहदे च की बनता हैगा। ते अज अतिशी मारलीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वाति मालीवाल नूं बीजेपी वालियां ने भेजिया सीगा प्लानिंग के तहत ताकि वो अरविंद केजरीवाल ते झूठे आरोप ला सकन, पर उस मौके अरविंद केजरीवाल घरे नहीं सीगे। इस करके उन्होंने उन्होंने पीए ते इस किस्म के आरोप लाए हैं। दस दिए कि स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल होना वाला ते मनीष सिसोदिया होना वाला रौला पै रहा सी, उदों 3 महीने अमरीका बैठी हुई सी, वो इंडिया नहीं आई सी कि ते हुण जदों बाहर आ गए उदों इंडिया आई है ते आउंदे सार ही उन्होंने ये नवा छापा छेड़ दिता है। हालांकि जिहड़ी इहदी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पर इहदे ते आम आदमी पार्टी वाले वर्करस एक सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल कर रहे हैं। 45 सेकंड की वीडियो है जिहदे स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी गार्ड्स नूं बुरा कहती नज़र आ रही है। वो जिहड़ा अरविंद केजरीवाल का पी है उन्होंने गंजा साला कह के भी कह रही है तो उन्होंने गालां भी कढ़ रही है, तो कह रही है कि मैं तो इदा ही ड्रामा करूँगी, तुसीं देखो। तो स्वाति मालीवाल का वो वीडियो किते न किते स्वाति मालीवाल ने जो नैरेटिव बनाया सीगा वूमन सेफ्टी इशू इस किस्म का उन्होंने सट मार रहा है। इस करके स्वाति मालीवाल इस प्रेस स्वाति मालीवाल अतिशी मारलीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद एक होर ट्वीट लिखना पाया जिहदे कहा कि जिहड़ा पॉलिटिकल हिटमैन हैगा उन्हें अपने आप नूं बचाने वास्ते सारे तरीके शुरू कर दिते हैं। उन्हें एक साजिश रचनी शुरू कर दी है तो अपने आप नूं बचाना चाह रहा है तो मैनू मेरे खिलाफ एक अद्धी अधूरी वीडियो शेयर करके एक नैरेटिव बनाना चाह रहा है। जिहड़ी ये वीडियो वायरल हुई है स्वाति मालीवाल बारे इस किते न किते स्वाति मालीवाल ते लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुसीं इस वीडियो च तां तुसीं बदतमीजी करते दिख रहे हो।
ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੂਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਰਾਏਬਰੇਲੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ BJP ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੇਠੀ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਈਜੀ ਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ KL ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਚਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਘੜੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਥਿਉਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 80 ਸੀਟਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ, ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 62 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ 62 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਬਚ ਗਿਆ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 50 ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2014 ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ 2 ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, 2014 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ, 2019 'ਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੀਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 400 ਪਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਪਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਾਸਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਜੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਝਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ OBC ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ OBC ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ OBC ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ OBC ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ OBC ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਬਾਰੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਏ ਦਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ CPM ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 42 ਦੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ CPM ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਕਮੀ ਫੋਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖਾਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਸਪੀਚਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ BJP ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡੈਂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ BJP। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ BJP ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ BJP ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੂਗੀ, ਬੀਜੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ BJP 30 ਤੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਆંકੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ CAA NRC ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 'ਚ CAA NRC ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ CAA NRC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ CAA ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ 2019 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਸੀਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ BJP ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ CAA ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ NRC ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ NRC ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ
ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 400 ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ